So next is কতগুলো জেনারেল টপিকস অফ উইচ বেশিরভাগই আমার কিছু বোঝানোর নেই, প্র্যাকটিক্যালি কোনোটাতেই আমার কিছু বোঝানোর নেই। এগুলো তোমাকে নিজেকেই পড়তে হবে। এগুলো প্রত্যেকটা যে ডিটেলসে বুঝার কিছু আছে তা নয়, তবে হ্যাঁ কতগুলো এরিয়াজ আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। হায়ার ফাংশন, there are lots of higher functions, so called যেটাকে বলা হয় higher brain functions. We will touch on one only, and that is a aphasia, speechের difficulty. It's not slurred speech, it's about speech formationের problem, the central mechanism of speech. Accordingly, there are two types of aphasia. এটা নিয়ে ভিডিওতে ছোটোখাটো করে কথা হয়েছে, একজন পেশেন্টকে তোমরা দেখেওছো। সো দেয়ারফোর এখানে আমার আর কিছু বলার নেই। টোন অফ দ্য মাসলস, পাওয়ার অফ দ্য মাসলস, দিজ আর নিজেদের পড়ার জিনিস। ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস উইথ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভ অ্যান্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড লেভেল। এই যে স্পাইনাল কর্ড লেভেল, এই স্পাইনাল কর্ড লেভেলটা জানাটা এই কারণে জরুরি যে এই যে myelopathy at the level of the lesion. Now that you know, geography of the manifestations we know, but at the level of the lesion bolte কোন reflex গুলো, so that depends on which reflex is being mediated by which spinal level. So therefore each deep tendon reflexes has its own spinal level, and accordingly ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস গুলোকে এগুলো মুখস্থ করতে হবে বা এগুলো মনে রাখতে হবে। When do they get brisk? When do they get exaggerated? Now, clonus is basically a severely exaggerated deep tendon reflex যেটা gets manifested as একটা rhythmical repeated contraction of muscles in response to একটা sudden, abrupt and sustained stretching of the টেন্ডন। প্যাটেলাতে ভালো দেখতে পাওয়া যায়, and therefore typically বলা হয় প্যাটেলার ক্লোনাস। অ্যাঙ্কেলেও ভালো দেখতে পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্কেল ক্লোনাস। Superficial, and this is again the same thing, deep tendon reflexes which segment দিয়ে controlled, and ডান দিকের চার্টটা হচ্ছে বিভিন্ন segments of the spinal cord and which area of the body, and a myotome. What are the myotomes and therefore the different muscles served by each segment? Superficial reflexes নিয়ে আমার বিশেষ কিছুই বলার নেই। প্লান্টার, and একটাই মেন কথা যে in upgoing plantar is the most important UMN sign. সে corticospinal tract ব্রেনে ড্যামেজড হোক or corticospinal tract spinal cord damage হোক, plantar upgoing is one of the most important sign of corticospinal tract lesion. And এই যে corticospinal tract or pyramidal tract lesion, এই pyramidal tract lesion can be due to structural damage of the cord, or এই সমস্ত সিচুয়েশনে it is not structurally damaged, but it has been temporarily become functionally inert but temporarily become out of order. Now pyramidal tract যদি এই সব কারণে functionally impaired হয়, তাহলে দুদিককার pyramidal tract functionally impaired হবে, and এটা বেসিক্যালি এখানে আসবে যে এই সমস্ত সিচুয়েশনে বাইল্যাটারাল এক্সটেন্সর হয়। whereas যদি স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ হয় তাহলে যদি ইউনিল্যাটারাল ড্যামেজ হয়, so in that case unilaterally plantar extensor হবে, whereas bilaterally যদি ড্যামেজড হয় তাহলে বাইল্যাটারালি এই যে আপগোয়িং প্লান্টারকে অনেক সময় এইভাবে দেখা হয়, প্লান্টার এক্সটেন্সর হবে।
If it's an unilateral corticospinal tract lesion, তাহলে unilateral, depending on the lesionটা ব্রেনে হয়েছে না স্পাইনাল কর্ডে হয়েছে। ব্রেনে হলে unilateral plantar upgoing হবে, but it will be the plantar of contralateral side, whereas spinal cord যদি হচ্ছে তাহলে ipsilateral সাইডের plantar will be extensor, এখানে contralateral সাইডের plantar will be extensor। এই জিনিসটা is applicable mainly এইখানে, so this should come here. So this is about plantar, বাকি আর এখানে কিছু বোঝানোর নেই। Next we go to another big topic, that is cranial nerves. Cranial nerves এর মধ্যে যেমন যেমন নার্ভ আসবে তেমন তেমন আমরা দেখব। কিছু নার্ভ আমরা ডিটেলসে পড়ব, কিছু নার্ভ জাস্ট টাচ করে বেরিয়ে যাব, and this is one of those টাচ করে বেরিয়ে যাওয়ার মতো নার্ভস। ইউজুয়ালি এইভাবে odorant substance পাস করে olfactory receptor, সেখান থেকে olfactory filament, these are different orders of neurons, olfactory bulb যেটা cribriform প্লেটের ভেতর দিয়ে যায়। So basically এই receptors এইখান থেকে এটা নিউরাল পাথওয়েটা olfactory pathway, olfactory filament, সেই olfactory filament গেল olfactory bulb, next order neuron arise করলো olfactory cortex। Hyposmia বা anosmia, loss of smell sensation. Now these are কতগুলো cause of neural defect, তার মানে এই neural pathway problem, বেশ কিছু ডিজিজ আছে, কয়েকটা জাস্ট নাম লেখা আছে, অ্যান্ড এইগুলো হচ্ছে পেরিফেরাল কজের জন্য, ট্রান্সপোর্ট ডিফেক্ট, ডিএনএসে হয়, লোকাল কজ, পলিপসে হয়, রাইনাইটিসে হয়, রিসেপ্টর ডিফেক্ট, ভাইরাল ইনফেকশন। এতদিন অবধি এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা ছিল না, এখন এটা শুনলেই করোনার কথা মাথায় আসে, বাট ইট ইজ নট অ্যাবাউট করোনা। ঠিক আছে? So this is olfactory nerve. I think this is enough. Next, optic nerve. The optic nerve mediates three functions, and those three functions are visual acuity, color vision, and field of vision, of which visual acuity and color vision is more ophthalmology rather than medicine. So medicine is about visual field. ভিজুয়াল ফিল্ড ব্যাপারটা কি না, একটা যখন the eyes are fixed on a particular point in the midline or in anatomical position, তখন the area that the eyes cover, যতটা এরিয়া দুটো চোখ দিয়ে দেখা যায়, keeping the eyes fixed, and এই ফিল্ড এর গন্ডগোল, এই ফিল্ডের গন্ডগোল বুঝতে গেলে আমাদেরকে বুঝতে হবে পাথওয়েটা। সো দেয়ারফোর এই হচ্ছে দুটো চোখ, অ্যান্ড এই হচ্ছে এইখানটা হচ্ছে নেজাল দিক, অ্যান্ড দেয়ারফোর ফর ইচ আই এইটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড, এনিথিং ইন দিস এরিয়া ইজ দ্য নেজাল ফিল্ড, অ্যান্ড আউটার হাফ অফ দ্য ফিল্ড ইজ দ্য টেম্পোরাল ফিল্ড, inner half of the field is the nasal field. নিজের একবার পড়তে পড়তে ভিজুয়ালাইজ করো যে তোমার চোখে ইন্ডিভিজুয়ালি দুটো চোখের জন্যই, যেটা আউটার হাফ, এনিথিং সিচুয়েটেড ইন দ্য আউটার হাফ ইজ দ্য টেম্পোরাল হাফ, ইনার হাফ ইজ দ্য নেজাল সাইডের হাফটা ইজ দ্য নেজাল ফিল্ড, অ্যান্ড এই পাথওয়ে বেরিয়ে আসছে, দিস ইজ ভিজুয়াল ফিল্ডের পাথওয়ে, ইমেজ নিয়ে বেরিয়ে আসছে নেজাল সাইড থেকে নেজাল ফাইবার্স, টেম্পোরাল সাইড থেকে টেম্পোরাল ফাইবার্স, নেজাল সাইড থেকে নেজাল, টেম্পোরাল সাইড থেকে টেম্পোরাল, দেন এরা ব্রেনের দিকে যাচ্ছে, যাওয়ার সময় নেজাল ফাইবার্স ক্রস, এই দিককার চোখের ফাইবার্সগুলো ব্রেনে উল্টো দিকে চলে এলো, এরা এই দিকে চলে এলো, টেম্পোরাল ফাইবার্স ডোন্ট ক্রস, তারপরে একটা জায়গায় গিয়ে এই ফার্স্ট এই অর্ডার নিউরন শেষ হলো। সো দিস ইজ
এই পার্টটাকে বলা হয় অপটিক নার্ভ, and এই ক্রসিংটা ইজ অপটিক chiasm. Thereafter, this part is called optic tract up to lateral geniculate body. This is LGB. তারপরে এর পার্টটা next order neuron is called optic radiation. So this part is optic tract, this part is optic radiation, and that goes to the optic occipital cortex, visual field. And therefore, visual field defect can be due to a lesion of this, the optic nerve lesion of this optic chiasm lesion of this optic tract lesion of this optic radiation lesion, or optic is not optic occipital cortex but cortical lesion. অপটিক নার্ভের লিশন, তার মানে যে চোখের অপটিক নার্ভ সেই চোখের টেম্পোরাল ফিল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেজাল ফিল্ড, দুটো ফিল্ডই লস। অপটিক tract, optic chiasm lesion. Oh, by the way, these are nasal fibers, but they are responsible for temporal field. Nasal fibers are responsible for temporal field, and vice versa. Temporal fibers for nasal field. Temporal fibers for nasal field. So therefore, a lesion here, এই জায়গাটা যদি একটা lesion হয়, এইটাতে অপটিক নার্ভ হয়ে গেল অপটিক chiasm lesion. সো নেজাল ফাইবার্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সো এই চোখের টেম্পোরাল ফিল্ডটা উইল বি লস্ট। এই চোখেরও নেজাল ফাইবার্স নষ্ট হচ্ছে, সো এই চোখেরও টেম্পোরাল ফিল্ডটা উইল বি লস্ট। Field lost or visual field impaired is called anopia. Half of the field loss is called hemianopia. Both eye temporal field loss is therefore bitemporal hemianopia. So optic chiasm lesion, which typically occurs in a pituitary tumor, an expanding pituitary tumor, because cella turcica okhane thake optic chiasm, and a suprasellar tumor, which is typically a pituitary tumor. As it expands, it compresses on optic chiasm. So by hemianopia, the কারণ half of the field is impaired. দুটো চোখেরই বাইটেম্পোরাল, তার কারণ এই যে নেজাল ফাইবার, এই চোখের নেজাল হাফ থেকে, এটা নোজ, নেজাল হাফ থেকে যে ফাইবার্সগুলো বেরিয়ে আসছে তারা অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল ফর টেম্পোরাল ফিল্ড। টেম্পোরাল ফাইবার্স আর রেসপন্সিবল ফর নেজাল ফিল্ড। সেক্ষেত্রে দুটো চোখেরই টেম্পোরাল ফিল্ড ইজ লস্ট, দেয়ারফর বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। Now, lesion here, optic tractal lesion, lesion here, optic radiation lesion. অনেক সময় অপটিক ট্র্যাক্টকে অপটিক ট্র্যাক্ট না বলে বলা হয় দ্যাট পার্ট অফ দ্য ভিজুয়াল পাথওয়ে which is just before this lateral geniculate body. So this is pre-geniculate part. Pre-geniculate, chiasmal pore, so post-chiasmal, but pre-geniculate, and optic radiation is post-geniculate. নাম আলাদা হতে পারে, কিন্তু অপটিক ট্র্যাক্ট অ্যান্ড অপটিক রেডিয়েশন একই ফাইবার্স থাকে। সো এই চোখের যেদিককার অপটিক ট্র্যাক্ট আর অপটিক রেডিয়েশন, সেই চোখের টেম্পোরাল ফাইবার, কন্ট্রাল্যাটারাল চোখের নেজাল ফাইবার। এখানে যদি আমার লিশনটা হয়, দেয়ারফর অপটিক ট্র্যাক্টে বা অপটিক রেডিয়েশনে এফেক্টটা উইল বি দ্য সেম। সো আমি লিশনটাকে এরকম করে ভাবি যে এই নষ্ট হয়ে গেল অপটিক ট্র্যাক্ট। অপটিক ট্র্যাক্ট নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে কি নষ্ট হচ্ছে? অপটিক ট্র্যাক্ট নষ্ট হওয়া মানে কি নষ্ট হলো? তার মানে ইপসিল্যাটারাল আইয়ের টেম্পোরাল ফাইবার, কন্ট্রাল্যাটারাল আইয়ের নেজাল ফাইবার। সো দেয়ারফর এই ফাইবার্সটা ওয়ার রেসপন্সিবল ফর এই চোখের, এটা নেজাল, দেয়ারফর টেম্পোরাল ফিল্ড
temporal field. এই ফাইবারটা was responsible for এই চোখের nasal field, because this is temporal fiber. nasal field. So একটা চোখের temporal field is lost, একটা চোখের nasal field is lost. ইন্ডিভিজুয়াল আই হিসেবে ধরলে হেমি অ্যানোপিয়া ডেফিনেটলি, কিন্তু যেহেতু এইবারে সাইড ওয়াইজ ভাবো, এই চোখের টেম্পোরাল ফিল্ড মানে এই সাইডটা, চোখটার রেসপেক্টে এই সাইডটা, এই চোখের নেজাল মানে এই সাইডটা, অ্যান্ড দুটো চোখেরই ফিল্ডের নাম দেখলে আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু দুটো চোখেরই আইডেন্টিক্যাল, তার মানে এটা যদি লেফট হয়, দিস ইজ রাইট হাফ অফ দিস আই এর ফিল্ড, এই ফিল্ডটা হচ্ছে এই চোখের ফিল্ডের রাইট হাফ। সো identical half is lost, and therefore the name homonymous hemianopia. ফিল্ডের নাম হিসেবে দেখলে they are not homonymous, but it is the identical half. যদি আবার আমি বলি, এই ধরো একটা মানুষ, ধরো এটাকে মানুষ হিসেবে ধরতে হবে তোমাকে, এই তার চোখ, and obviously যেহেতু সে তোমার দিকে ফেস করে আছে, এটা লেফট এটা রাইট, এই চোখের এই নেজাল ফিল্ড, এই নেজাল ফাইবার্সগুলো বেরিয়ে আসছে, এই নেজাল হাফ থেকে নেজাল ফাইবার্স বেরিয়ে আসছে, টেম্পোরাল হাফ থেকে টেম্পোরাল ফাইবার্স বেরিয়ে যাচ্ছে, টেম্পোরাল হাফ থেকে টেম্পোরাল ফাইবার্স বেরিয়ে যাচ্ছে। So this is crossing এর পরে this is optic tract, this is optic radiation. So this is the left half of the brain, this is the right half. Now a lesion here, left optic tract or left optic radiation. সো এই যে টেম্পোরাল ফাইবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তারপর এই চোখে এই ফিল্ডটা, এই দিকের ফিল্ডটা নষ্ট হয়ে যাবে, এই চোখের এই দিকের ফিল্ডটা, তার মানে এই যে রাইট হাফ অফ দ্য ফিল্ড নষ্ট হয়ে গেল। এই চোখ দিয়ে সে এখানে থাকা কোনো জিনিস, এই দিকে থাকা কোনো জিনিস, এই দিকে থাকা এই যে রাইট হাফটা, তেমনি এই চোখের এই যে টেম্পোরাল ফাইবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই চোখের টেম্পোরাল ফাইবার, এখানে কি আছে, এই চোখের নেজাল ফাইবার রেসপন্সিবল ফর এই চোখের জন্য এই ফিল্ডটা ডান দিকটাই। সো for each eye the right half of the field, hence identical half. Similarly এই দিকে যদি লিশনটা হয়, ফর বোথ আই, এই চোখের জন্য এই এখানে যে জিনিসটা আছে, তার মানে লেফট হাফে, এই চোখ দিয়েও সে দেখতে পাবে না, এইখানে যে জিনিসটা আছে তার মানে লেফট হাফে। সেই আইডেন্টিক্যাল হাফ লস্ট বলে ইট ইজ কল্ড হোমোনিমাস। আর যদি তুমি লিশনের রেসপেক্টে দেখো, যখন লিশনটা লেফটে, তখন রাইট হাফ অফ দ্য ফিল্ড ইজ লস্ট ফর ইচ আই, যখন লিশনটা রাইটে, তখন লেফট হাফ অফ দ্য ফিল্ড ইজ লস্ট ফর ইচ আই, দ্যাট ইজ ওয়াই বলা হয় কন্ট্রাল্যাটারাল বা ক্রসড হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। Contralateral because যে sided tract or radiation has been damaged, sided respect, the contralateral sided, but the contralateral half of the field is damaged. আর হোমোনিমাস এই কারণে দুটো চোখেরই আইডেন্টিক্যাল হাফ অফ দ্য ফিল্ড ইজ লস্ট। এইখানে আরেকটা জিনিস আছে, এইটা যদি অ্যান্ড ফর দ্য সেম এফেক্ট ফর অপটিক ট্র্যাক্ট, অপটিক রেডিয়েশন। এখন এই যে ভিজুয়াল ফিল্ডের ফাইবার্স বেরিয়ে আসছে, তার মানে যেটাকে আমরা এতক্ষণ আঁকলাম, ওই একই ফাইবার্স, ওই সেম সেট অফ ফাইবার্সেরই একদল ফাইবার্স before lateral geniculate body. So this is optic tract, this is optic radiation.
একদল ফাইবার্স লিভ দ্য ভিজুয়াল ফিল্ডের পাথওয়ে, অ্যান্ড এই ফাইবার্সগুলো যারা লিভিং দ্য ভিজুয়াল ফিল্ডের পাথওয়ে বিফোর ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, এই ফাইবার্সগুলো আর দোজ ফাইবার্স যারা এই পিউপিলে লাইট পড়লো, and এই লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে, লাইট রিফ্লেক্স কন্ট্রোলিং যে ফাইবার্সগুলো, they leave the visual field pathway before lateral geniculate body. তারপরে প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াসে যায়, প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস, সেখান থেকে একটা অদ্ভুত জিনিস হয়, নেক্সট অর্ডার নিউরন যারা অ্যারাইজ করছে, এইখান থেকে এই দিকেও যাচ্ছে, এইখান থেকে এই দিকেও যাচ্ছে, বাট অ্যান্ড দেন শর্ট সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ অ্যান্ড কনস্ট্রিক্টর পিউপিল। সো দেয়ারফোর এই দিকে লাইট ফেললে এই পাথওয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে এই দিকটার পিউপিলও কনস্ট্রিক্ট করবে, আবার এই দিককার পিউপিলও কনস্ট্রিক্ট করবে। প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস, সেখান থেকে নেক্সট অর্ডার নিউরন, এটা আমি আর এখানে ডিটেলসে আঁকিনি, এই বাইল্যাটারালি ইনারভেট করে, এইটা ওই এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস। মোট কথা এই যে ভিজুয়াল ফিল্ডের পাথওয়ে, এটা নেজাল ফাইবার্স ক্রস করছে, টেম্পোরাল ফাইবার্স ডোন্ট। এই ভিজুয়াল ফিল্ডের পাথওয়ে থেকে কিছু ফাইবার্স কাম আউট বিফোর ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, and then এই প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াস, সেখান থেকে একটু ডিটেলস আঁকলে ইপসিল্যাটারাল এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস অ্যান্ড কন্ট্রাল্যাটারাল এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস। এই এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস এর থেকেই পরের অর্ডার নিউরন গিয়ে এই। And therefore, when light is, and the same thing is applicable for this, when light is thrown on one pupil, the pupil on which the light is thrown, that pupil constrict, which is called direct light reflex, and the contralateral pupil on which the light has not been thrown also constricts. This is consensual light reflex. যদিও ডাক্তার লাইট রিফ্লেক্স বলতে ওই ডিরেক্টটাই বোঝে, কনসেনসুয়াল ডাজন্ট ম্যাটার। এখন একটাই ব্যাপার আছে, যেহেতু অপটিক ট্র্যাক্ট আর অপটিক রেডিয়েশনের ভেতরে, এইটা এবারে ভাবো, এই লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে লিভ বিফোর ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, অ্যান্ড দেয়ারফোর optic radiational lesion, light reflex will be spared, whereas optic tracted lesion, light reflex will be damaged. And সেটাই নোটেও হয়তো দেওয়া আছে, এই যে লাইট রিফ্লেক্স, অপটিক ট্র্যাক্ট লিশনে লাইট রিফ্লেক্স গন্ডগোল হবে, অপটিক রেডিয়েশন লিশনে light reflex will remain intact, whereas optic tract lesion light reflex will be lost. And এই যে লসটাও হয়, এই লসটাও, আমি ফোন ব্যাক করছি, হ্যালো, আমি 5 মিনিটে ফোন ব্যাক করছি, 5 মিনিট। সো দেয়ারফোর এইটুকু জানলেই যদিও হয়, যদিও আমি একটু এখানে হয়তো ডিটেলসে লিখেছি, যে অপটিক ট্র্যাক্ট লিশনের লাইট রিফ্লেক্স লস্ট, অপটিক রেডিয়েশন লিশনে লাইট রিফ্লেক্স ইনট্যাক্ট। এইবারে যদি যেটা আমি লিখেছি সেটাও আমি এক্সপ্লেন করতে হয়, অ্যান্ড দ্যাট আই শ্যাল এক্সপ্লেন। অ্যান্ড সেই এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে, এই যে লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়েটা আছে, যেটা আমরা দেখলাম এখন, এই যে ফাইবার্সগুলো যখন বেরিয়ে আসছে এরমভাবে টেম্পোরাল অ্যান্ড নেজাল সাইড থেকে বেরোয়, এখন যদি আমার এই দিককার লাইট রিফ্লেক্সের ফাইবার নষ্ট হয়, তাহলে
একদল ফাইবার্স এইরকম ভাবে গিয়ে এই দিকে যাচ্ছিল। এখন যখন লাইটটা এদিক থেকে থ্রো করা হচ্ছিল তখন একদল ফাইবার্স ওয়ার ক্যারিং দোজ লাইট। যখন এই দিক থেকে থ্রো করা হচ্ছে, এই দিক থেকে থ্রো করা হচ্ছে ওই পিপলের উপরই, তখন যে একদল ফাইবার্স আর ক্যারিং দ্যাট। এখন লাইট যেহেতু একদিককার ফাইবার্স এই দিক থেকে যখন থ্রো করা হচ্ছে তখন একদল ফাইবার্স আর ক্যারিং দ্যাট লাইট। এই দিক থেকে যখন থ্রো করা হচ্ছে তখন আরেক দল ফাইবার্স এখন লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়েটাও ক্রস করে। সো দেয়ারফোর এই হাফ থেকে থ্রো করলে যে ফাইবার্সগুলো তারা হয়তো নষ্ট হয়ে গেল, বাট ওয়েন ইউ আর থ্রোয়িং ফ্রম দিস হাফ তখন যে ফাইবার্সগুলো আছে তারা তো ক্রস করে এদিকে চলে যাচ্ছে। অ্যান্ড দেয়ারফোর এরা এই দিকে চলে যাচ্ছে বলে এখানকার লিশনে একটা পার্টিকুলার হাফ থেকে যখন লাইট থ্রো করা হয় then the light reflex is lost, but on the same pupil যখন আদার হাফ থেকে লাইট থ্রো করা হয় তখন কিন্তু লাইট রিফ্লেক্স ইনট্যাক্ট থাকে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ written here. The light is thrown from a particular direction, light reflex is present, and when the light is thrown from another particular direction the light reflex is lost. However, বারবার বলছি, তুমি যদি এই জিনিসটা এখনই মাথায় না আনতে চাও, নট অ্যান ইস্যু ফর 8 অপটিক ট্র্যাক, ইউ ক্যান জাস্ট এই জিনিসটা যেহেতু অপটিক ল্যাটারাল জেনিকিউলেট বডির আগেই কিছু ফাইবার্স যারা লাইট রিফ্লেক্স কন্ট্রোলিং তারা ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডির আগেই লিভিং দ্য পাথওয়ে। Therefore, optic tract lesion, pre-geniculate lesion, light reflex will be lost. However, post-geniculate, this is after lateral geniculate body, light reflex will be intact. So this is, and then we have got এই যে ছবিটা আঁকলাম সেই লাইট রিফ্লেক্সের ব্যাপারটাই বলা আছে। অপটিক নার্ভ লিশনে লাইট রিফ্লেক্স লস্ট হয়, অপটিক ট্র্যাক্ট লিশনে লাইট রিফ্লেক্স লস্ট হয়। And if you come to this picture, there is another thing, এই যে Edinger-Westphal nucleus, এই যে Edinger-Westphal nucleus, এই যে Edinger-Westphal nucleus, এই ছবিটা একটু বেশি কমপ্লিকেটেড। এই যে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ, কনস্ট্রিক্টর পিউপিল, এই যেটা আমার এখানে আঁকা আছে এই জিনিসটা, এই যে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ mediating the sympathopupillary constrictor, এর ঠিক পাশে this black thing, that is third nerve, and therefore light reflex is not mediated by third nerve but pupillary constrictor fibers are so intimately related to third nerve. The third cranial nerve palsy, particularly একটু পরে আমরা দেখব বেশ একদল causes of third cranial nerve palsy which is also called surgical causes, সেখানে লাইট রিফ্লেক্সের ফাইবারসও নষ্ট হয়ে যায় বিকজ থার্ড নার্ভ অ্যান্ড এই লাইট রিফ্লেক্সের pathway একটা part are very closely or intimately related to each other age, and therefore থার্ড নার্ভ লিশনে, বিশেষ করে যদি থার্ড নার্ভ লিশনটা এরকম হয় যেখানে থার্ড নার্ভ ইজ বিং ড্যামেজ বাই অ্যান প্যাথোলজি উইচ ইজ এটা থার্ড নার্ভ, অ্যান্ড এই হচ্ছে লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে, an expanding the tumor or an expanding aneurysm, এইরকম কোন একটা স্পেস, সো কল্ড স্পেস অকুপাইং লিশন, এই ধরনের কজ, whereas থার্ড নার্ভের ইস্কিমিক ড্যামেজ হলো, ডিমাইলিনেটিং ড্যামেজ হলো, তখন থার্ড নার্ভ নষ্ট হয় কিন্তু অত লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়েটা রিমেন্স স্পেয়ার্ড, অ্যান্ড লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে পিউপিল কনস্ট্রিক্টার্স। সো দেয়ারফর এই সো কল্ড এসওএল টাইপ কজকে অনেক সময় বলা হয় সার্জিক্যাল কজ, সেখানে বহু সময় থার্ড নার্ভ পলসি হলে লাইট রিফ্লেক্স লস্ট হয়।
বাকি রইল যেটা, সেটা আর কিছু বলার নেই। এক লাইন একটু আর্জাইল রবার্টসন পিপল অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশন।